So it's an interesting medical physiological fact. Интересный медицинский физиологический факт. There was a very famous study in the United States called the Framingham Heart Study. В США очень известное было исследование, которое называется... And it started, it's the name of a city, Framingham. Ага, ну вот Фермингем город. And it started in the 1950s. В 50-х годах это началось, в 1950-х. 5,000 men 5000 мужчин joined this study. Участвовали в этом исследовании. And they followed these men through life. И было наблюдение за этими людьми в течение их жизни. I think there's still 50 or 100 people from that study still alive. И 50 или 100 человек из этого исследования еще живы до сих пор. And from that study, a lot of protocols for treatment of heart disease was developed. Из этого исследования создано множество протоколов о лечении сердечных заболеваний. And lifestyle factors were determined, which are lifestyle factors that contribute to heart disease and which lifestyle factors don't or support the heart. И о том, какие факторы образа жизни влияют на сердечные заболевания, провоцируют их или предотвращают. So it's one of the most important heart studies in American history. Это вообще одно из самых таких важных исследований сердечных заболеваний в истории США. And science, medicine learned a lot from that study. И медицинская наука узнала очень много из этого исследования. And because the range of the participants was so broad, there was men from different socioeconomic and it was a good sample, a broad sample of people. И там был прекрасный очень такой охват участников совершенно разных и социальных статусов и вообще вот всех возможных разновидностей. And there were many exceptions to every rule. И существует много исключений из каждого правила. So like smoking. Например, курение. That was it proved that those who smoked, their odds for heart disease were much greater than those who didn't smoke. Было доказано, что те, кто курят, у них больше ущерб от сердечных заболеваний, чем у тех, кто не курит. And people who exercised regularly. People who exercised regularly, they had a less probability of heart disease than people who exercised, who didn't exercise at all. Люди, которые занимаются какими-то упражнениями, типа гимнастики, те, кто делает это, у них меньше риска заболеваний, чем у тех, кто не делает. But there were lots of exceptions. Но еще было много исключений. Men who smoked, didn't exercise, and they're still alive, while the other guys are dead. Человек не курил, не занимался никакой зарядкой, но он до сих пор жив, и не было никаких сердечных заболеваний. So there were lots of exceptions. Знаете, вот есть много исключений. There was only one finding in the study that was true for absolutely everyone in the study. Но в этом исследовании было одно единственное такой вывод, который был абсолютно справедлив для всех. No exceptions. Никаких исключений не было из этого. And that was respiratory capacity linked to longevity. Это была связь между способностью Respiratory capacity, breathing способность capacity, к дыханию, как она соотносится с длиной жизни, с life продолжительностью expectancy. жизни. So respiratory capacity, you can put it on a chart, on a graph. Можно нарисовать ее графически. From when you're born С момента рождения and through life, и в течение всей жизни your respiratory capacity grows, ваша способность к дыханию растет, reaches a peak, достигает максимума and then it declines through life. и дальше уменьшается, убывает в течение жизни. This peak is at 27 years old. Этот пик приходится на возраст 27 лет. 24 to 28. Ну, может быть, от 24 до 28. So a small child's respiratory capacity isn't developed at all. Способность к дыханию маленького ребенка еще совершенно не развита. So, for example, when people say, "Oh, look at how a baby breathes," Например, когда люди говорят, посмотрите, как дышит ребенок. and they use that as an example of why breathing in your belly is so important, abdominal breathing И is so они important. используют это как пример важности дыхания животом. Right? So they say, "Look, newborn babies, they only breathe in their belly. Они говорят, смотрите, вот новорожденные дети, они дышат только животом. That's natural breathing." Это естественное дыхание. My wife is a neonatal physician.
Моя жена, она не анатолог, это медик, который занимается новорожденными детьми. And so I was teaching that at one of my seminars one day. И я вот это рассказывала на своих семинарах, вот эту фразу произнес. And she said, you know, Dan, Она мне сказала, знаешь, Дэн, newborn babies have not developed their breathing muscles in their chest. она сказала, знаешь, Дэн, новорожденный ребенок еще не развил дыхательные мышцы в своей груди. That's why they don't breathe in their Вот chest. почему они не дышат грудью. The breathing mechanism hasn't finished developing until the first year or two of life. Дыхательный механизм еще не завершил свое развитие, пока ребенок не достиг первых нескольких лет, 1-2 года жизни. So it's true that babies breathe naturally, Это правда, что дети дышат естественно, but it's also true that their full breathing capacity has not developed yet. но также правда является то, что их полная дыхательная возможность еще не развита. So it continues to develop И она продолжает развиваться until they get to about this age. вот до этого возраста. And then for every 10 years of life, И дальше каждые 10 лет жизни they lose between 12 and 25% of their breathing capacity. человек утрачивает от 12 до 25% своей дыхательной мощности. So 37 years old, you have 90% of your capacity. 47, you have 80%, and so on. Итак, в 37 лет минус уменьшается каждые 10 лет. So by the time 57. you're 50 or 60 years old, you've lost 30 to 40% of your respiratory К возрасту capacity. 50-60 лет вы уже потеряли 30-40% своей дыхательной способности. Now, if you look at life А expectancy, если вы посмотрите на ожидаемую продолжительность жизни, the chart looks the same. она выглядит так же. Эта схема выглядит так же. When you're this old, there's a great possibility for you to live longer. Когда вы в этом возрасте, есть огромные возможности жить дольше. And as you get older, А когда вы стареете, the possibility of you living longer gets less and less. возможность жить дольше уменьшается и уменьшается. So, if these two things are so directly related, И раз вот эти две схемы так напрямую связаны, the better or the greater your respiratory capacity, the longer you will live. получается, что чем лучше ваша дыхательная способность, тем дольше вы будете жить. Then what we need to do И тогда то, что нам нужно сделать, is maintain our respiratory capacity. поддерживать свою дыхательную способность. And that's going to do something to our life expectancy. И это что-то сделает с ожидаемой продолжительностью жизни. It's the only one single finding in that study that there were no exceptions to. И это было единственное заключение в ходе этого исследования, из которого не было ни одного исключения. So if you simply do breathing exercises to maintain your breathing Просто capacity, делайте дыхательные упражнения, чтобы поддержать достигнутый уровень своей дыхательной способности. you have the greatest possibility of living longer than anyone. И у вас будут самые величайшие возможности увеличить продолжительность своей жизни по сравнению со всеми остальными людьми. Now, if you also eat right and exercise, Конечно, если вы также правильно питаетесь, делаете гимнастику, then of course you can go even further. конечно, вы можете тогда еще дальше пройти. The breathing is the main thing. Но дыхание – это самое главное.